जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में आप सौ विद्यार्थीओं हूँ भार्गव वेकरिया हार्दिक स्वागत करूँ छूं। तो तमे बधा लाइव सेशन में मारी साथे जोड़ाई गया छो त्यारे आज आपणो विषय है गणित अने एमां चेप्टर नंबर 6 वर्ग अने वर्गमूल में आपणे चर्चा करी रह्या हता। जेमां आगळना लेक्चर में आपणे वर्गमूल शोधवानी बे रीतो जोई गया। एक पहली रीत जोईती ए हती पुनरावर्तित बादबाकीनी रीते वर्गमूल शोधवुं के जेमां आपणे क्रमिक एकी अंकोथी बाद करता हता। त्यार पछीनी रीत जोई अविभाज्य अवयवीकरणनी रीत। अविभाज्य अवयवीकरणनी रीतमां अविभाज्य अंको वडे आपेली संख्याने भागवानी होय छे, जेमां आपणे 3 चावीओनो उपयोग कर्यो हतो। 2 ની ચાવી, 3 ની ચાવી અને 5 ની ચાવી। ત્યાર પછીના અંકનો ઉપયોગ કરવો હોય તો સીધો શું કરવાનો? ભાગાકાર। એ જે અવિભાજ્ય અવયવીકરણની જે રીત હતી એમાં વધારે આગળ આપણને કંઈક દાખલા પૂછાણા હતા કે કયા અંક વડે ગુણવાથી નાનામાં નાના કયા અંક વડે ગુણવાથી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ બને અને નાનામાં નાના કયા અંક વડે ભાગવાથી સંખ્યા છે એ पूर्ण वर्ग बने। ए बंने विषय पण जोई गया के जूथ बनतु न होय ए अंक ने गुणवाथी जो आपने प्रश्न पूछो होय तो ए अंक वडे गुणी देवानुं अने भागवाथी प्रश्न पूछो होय तो ए अंक वडे भागी देवानुं जे अंकनुं जूथ बनतु नथी। तो आटली चर्चा करी गया बाद आपने व्यवहारिक दाखलामांथी कंईक पूछाय त्यां तो सीधुं कही देता हता के अविभाज्य अवयवीकरणनी रीते वर्गमूळ शोधो। पण आपने व्यवहारिक रीते जो पूछाय दाखलो तो त्यारे कई रीत वापरवी एना माटे जोईए। रकम आपने आपेली छे के एक निशाळना धोरण 8 ना तमाम विद्यार्थीओ मळीने रूपिया 2401 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड में फाळो आपे छे। धोरण 8 ना विद्यार्थीओ छे, कोई क्लासरूम छे आखो, एक क्लासरूम ना विद्यार्थीओ मळीने कोई एक फंड छे प्रधानमंत्रीनो, ए फंड में आखा क्लासना थईने टोटल 2401 रूपिया बधाना भेगा मळीने ए लोको आपे छे। हवे कई रीते आपे छे, कोण केटला केटला आपे छे एना विषे आपणे कंईक सवाल पूछ्यो छे के वर्गमां जेटली संख्या छे तेटला रूपिया दरेक विद्यार्थी आपे छे। फरी एक वखत वाक्य, वर्गमां जेटली संख्या छे तेटला रूपिया दरेक विद्यार्थी आपे छे। एक्जाम्पल फॉर वर्ग में जो 15 नी संख्या हशे तो दरेक विद्यार्थी केटला केटला रूपिया आपे छे? 15 रूपिया। जो वर्ग में विद्यार्थी नी संख्या 17 हशे तो ए केटला केटला आपशे? 17 रूपिया। एटले के जो धारो के 15 नी संख्या छे दरेक विद्यार्थी 15 रूपिया आपे छे तो कुल केटला थशे? तो के एक विद्यार्थी ना 15 एवा टोटल केटला छे विद्यार्थी? 15 तो 15 टोटल थाय 225। ए आपने कुल केटला आपे छे कही दीधुं छे। धारो के 15 नी संख्या हशे ने एवुं कही दीधुं के 225 रूपिया टोटल थाय छे तो विद्यार्थीओनी संख्या केटली हशे? तो आपणे त्यां कही शकीए के विद्यार्थीओनी संख्या 15 हशे अने दरेक विद्यार्थी केटला केटला रूपिया आपे छे? 15 रूपिया आपे छे। એટલે આપણે અહીંયા શું થયું? વર્ગ અને વર્ગમૂળ થયું। એટલે કે આપણને આ જે સંખ્યા આપી છે એનું જો વર્ગમૂળ શોધી લઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે વર્ગમાં સંખ્યા કેટલી હશે અને સંખ્યા મુજબ જ વિદ્યાર્થીઓ શું આપે છે? પૈસા આપે છે। એટલે કે ધારો કે 25 સંખ્યા હશે તો દરેક વિદ્યાર્થી કેટલા કેટલા આપશે? 25। તો 2401 નું આપણે વર્ગમૂળ શોધીએ। આપણી પાસે વર્ગમૂળ શોધવાની બે રીત છે અત્યારે, એક પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે અને બીજી રીત છે અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે। ખૂબ મોટી સંખ્યા છે એટલે આપણે કઈ રીત વાપરશું? અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીત। 2401 માં આપણે પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે જો શોધવા જશું તો ખૂબ દાખલો મોટો થઈ જશે। તો 2401 નું આપણે અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતથી વર્ગમૂળ શોધવું છે તો આપણી જે રીત છે એ મુજબ અવિભાજ્ય અંકો વડે આપણે સંખ્યાને ભાગતા જશું। તો સૌ પ્રથમ જોઈએ 2 ની ચાવી। ચાલો લાગે છે? नहीं लागे। शा माटे? कारण के एकम नो अंक छे 1। एकम नो अंक जो 0, 2, 4, 6 के 8 होय
તો જ 2 વડે એની નિશેષ ભાગી શકાય, અને 2 વડે ભાગવા જશું તો શેષ કંઈક વધશે, શેષ વધે એવો અંક આપણે લઈ શકતા નથી. ત્યાર પછીની ચાવી 3 ની ચાવી. 3 ની ચાવી માટે બધા જ અંકોનો સરવાળો 4 ને 2 6, 6 ને 1 7, 7 છે એ 3 ના ઘડિયામાં આવે ના ન આવે, તો 3 વડે પણ આ સંખ્યાને નિશેષ ભાગી શકાય નહીં. ત્યાર પછીનો અંક કયો? 5. એના માટે એકમનો અંક 5 હોવો જોઈએ. અહીંયા એકમનો અંક 1 છે એટલે 5 વડે પણ ભાગ ચાલશે નહીં. તો એના પછીનો અવિભાજ્ય અંક 5 પછીનો અવિભાજ્ય અંક 7, તો એના માટે 7 વડે આપણે સંખ્યાને ભાગશું. 2401 ભાગ્યા 7. ચાલો 7 વડે ભાગીએ. 7 તેરી 21, બાદબાકી કરશું 3 વધશે, ઉપરથી નીચે આવશે 0, ભાગાલ છે 7 ચોક 28, બાદબાકી કરશું 30 માંથી 28 બાદ કરશું, કેટલા વધશે? 2, પછીનો અંક નીચે ઉતરશે 1, 7 તેરી 21. ચાલો શેષ શું વધી? 0 વધી, એટલે હવે આપણે 7 વડે એને ભાગી શકશું. એટલે કયા અંક વડે ભાગશું? 7 અંક વડે. અને એના માટે જવાબ શું આવે છે? 343. હવે 7 વડે ભાગ આવેલો છે તો એના આગળના અંકો વડે હવે ચાલશે નહીં, કારણ કે એક વખત આપણે ટેલી કરી લીધું કે 2 વડે નથી હાલતો, 3 વડે પણ નથી હાલતો, 5 વડે પણ નથી હાલતો, સીધો ક્યાંના વડે હાલે છે? 7 વડે. હવે પાછો 2 3 કે 5 વડે ચાલશે નહીં, 7 વડે ચાલ્યો છે. ફરી વખત જોઈ લેવાનું કે 7 વડે ચાલે છે કે નહીં. તો 343 ને આપણે 7 વડે ભાગશું. 7 ચોક 28 એ ભાગ હાલશે, 6 વધશે, 3 નીચે આવશે, 7 નવા 63, શેષ 0 વધી, એટલે ફરીથી આપણે કેટલા વડે ભાગ ચલાવશું? 7 વડે. જવાબ શું આવે છે? 49, 49. હવે 7 વડે હાલશે કે નહીં? તો ન અંક નાનો આવી ગયો છે, આપણને ખ્યાલ છે કે 49 છે એ 7 ના ઘડિયામાં આવશે, તો ફરીથી 7 વડે કહું 7 7 49, અને ફરીથી હજી 7 વડે હાલે છે 7 એકુ 7. ચાલો 1 આવી ગયો હવે, એટલે આપણું જે અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાનું કાર્ય પૂરું થયું. હવે 2401 નું આપણે વર્ગમૂળ શોધવું છે, તો એના પહેલા તો અવયવ લખશું. 2401 બરાબર 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7. વર્ગ સ્વરૂપે લખશું. 7 ની પહેલી જોડી, બીજી જોડી, અહીંયા જોડી બની જાય છે, જૂથ બની જાય છે. જો તો સીધું આપણે એનું વર્ગમૂળ શોધશું. વર્ગમૂળ શોધવા માટે હવે ટોપી પહેરાવશું. 2401 બરાબર, ટોપી આવી જાય એટલે શું થાય? મોરલા છે એ ઉડી જશે. 7 ગુણ્યા 7 બરાબર 49. તો 49 જે જવાબ આવ્યો એ શું આવ્યો? તો કે વર્ગમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે? 49 વિદ્યાર્થીઓ હશે, અને દરેક વિદ્યાર્થી કેટલા કેટલા રૂપિયા આપે છે? 49 રૂપિયા દરેક વિદ્યાર્થી આપે છે. ને બધાનો મળીને કેટલા રૂપિયા ટોટલ ભેગા થાય છે? 2401. તો અહીંયા આપણે છેલ્લે લખવું પડે કે તેથી તે વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી હશે? 49, 49 હશે. તો આ રીતનો વ્યવહારિક દાખલો પૂછાય તો કઈ રીતે એને હેન્ડલ કરવો? કારણ કે આપણને વ્યવહારિક દાખલા બધા ચેપ્ટરમાંથી પૂછાતા હશે, તો કયા ચેપ્ટરનો દાખલો છે, એમાં રહીત કઈ વાપરવાની, એ રકમ વ્યવસ્થિત આપણે વાંચશું ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે. તો આના પછીનો જે દાખલો છે એ સેમ ટુ સેમ આના જેવો જ છે, જે મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલો છે. વ્યવસ્થિત રકમ વાંચજો, શું પૂછ્યું છે જાજો, અને જવાબ મળ્યા પછી છેલ્લે લખવાનું પણ કે તેથી આ વસ્તુ આમ થાય છે. એટલે કંઈ આપણે લખ્યું કે તેથી તે વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 49 હશે. પેલા આપણને ખબર નહોતી કે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી છે. ચાલો ત્યાર પછીનો દાખલો
દાખલા નંબર 9. રકમ લખું છું પેલા. 4, 9 અને 10 વડે 4, 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. નિશેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધો. આ રીતનો આપણને દાખલો પૂછેલો છે કે જે 4, 9 અને 10 આ ત્રણેય અંક વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધો. કેવી સંખ્યા શોધવાની છે? પૂર્ણ વર્ગ. તો 4, 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યા શોધવા માટે આપણે એ ત્રણેય સંખ્યાનો લસા શોધવો પડે, જે શીખી ગયા છે. અને લસા કઈ રીતે મળે છે? તો કે એના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ અને એના ઉપરથી એનો લસા મળે. એટલે કે આ ત્રણેયનો ઘડિયો ક્યાં ભેગો થાય છે? પણ જોવા જઈએ તો ત્રણેયનો ઘડિયો ભેગા કરવામાં આપણને વાર લાગશે. તો આપણે જે રીતે લસા શોધતા હતા કે અવિભાજ્ય અવયવ પાડી અને જે અંકો આપણને મળે એ બધાનો ગુણાકારી આપણો લસા. તો એ લસા શોધશું એટલે આપણને શું મળશે? નાનામાં નાની સંખ્યા મળશે કે જેને આપણે 4, 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકશું. પણ એ પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં એ આપણને સંખ્યા મળશે પછી ખબર પડશે. જો એ પૂર્ણ વર્ગ હોય તો આપણે ત્યાંથી જ કહી દઈશું કે તે નાનામાં નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે કે જેને આપણે 4, 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. પણ નહીં હોય તો એનાથી આગળ વધશું. તો સૌપ્રથમ તો આપણે 4, 9 અને 10 નો લસા શોધી લઈએ. 4, 9 અને 10 આ લસા શોધવાની રીત આપણે ભણી જ ગયા છીએ. સૌપ્રથમ 2 વડે કોઈક અંક 3 અંકમાંથી કોઈ પણ નો 2 વડે હાલતો હોય તો હકાવવાનો. તો ચલાવશું. ચાલે છે? હા. 2 દુ 4. 9 નો ચાલશે નહીં તો 9 ને એમને એમ. 10 નો ચાલશે. 2 પંચા 10. ફરીથી 2 વડે કોઈનો હાલે છે તો કે આ 2 નો ચાલશે. 2 કુ 2. 9 નો નહીં ચાલે તો 9 એમને એમ. 5 નો પણ નહીં ચાલે. 5 એમને. હવે 2 વડે કોઈનો ચાલે છે? 9 અને 5 નો નહીં ચાલે. એક તો આવી ગયો, ત્યાં કઈ કરવાનું નથી. તો હવે એની ત્યાં આગળના અંક પાસે 3. 3 વડે કોઈનો ચાલે છે તો કે આ 9 નો 3 વડે ચાલશે. 3 તેરી 9. 5 નો ચાલશે નહીં. 5 એમને એમને. 1 ને પાછો આપણે આગળ લેતો જવાનો છે. હવે 3 વડે ચાલે છે. હા. 3 એકુ 3. 5 નો ચાલશે નહીં. અહીંયા 1 નો 1. હવે 3 વડે ચાલે છે નહીં તો એના આગળના અવિભાજ્ય અંક પાસે 3 પછી કોણ આવે? 5. 5 વડે કોઈનો ચાલે છે? હા. 5 એકુ 5. જેનો લસા શોધવો છે એ ત્રણેયની નીચે 1 1 આવી જાય. એટલે આ જે અવિભાજ્ય અંકો આપણને મળે છે એનો કરવાનો ગુણાકાર. કરીએ ગુણાકાર. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 બરાબર 2 દુ 4. 4 તેરી 12. 12 તેરી 36. 36 ગુણ્યા 5. ફરીથી એક વખત. 2 દુ 4. 4 તેરી 12. 12 તેરી 36. 36 ગુણ્યા 5. તો એ રફમાં કરી લેવાનું. 36 ગુણ્યા 5. 5 6 30 ની 0 વધી 3. 5 તેરી 15. 15 ને 3 18. તો આ 180 એવી નાનામાં નાની સંખ્યા છે કે જેને આપણે 4, 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકશું. પણ એ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં? જો તો પૂર્ણ વર્ગ હોવા માટે આપણે શું જોઈએ? સમાન અંકની જૂથ જોઈએ. સમાન અંકના જૂથ જોઈએ તો આપણે પાસે 2 નું જૂથ છે, 3 નું જૂથ છે. 180 ના જ અવયવ થશે ને. એનો જ આપણે ગુણાકાર કર્યો તો એના જ અવયવ થશે. તો એના અવયવ આપણને મળ્યા છે. એમાં સમાન અંકના જૂથ બને છે કે નહીં? તો 2 નું બને છે, 3 નું બને છે, 5 નું બનતું નથી.
તો 180 નાનામાં નાની એવી સંખ્યા છે કે જેને 4, 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે, પરંતુ એ પૂર્ણ વર્ગ નથી, કારણ કે 5 નું જૂથ બનતું નથી. તો આપણે તેને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવા માટે આગળની થિયરી ઉપયોગમાં લેશું. કઈ કે કયા અંક વડે હવે એને ગુણવાથી એ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ બનશે. અને 180 થી હવે ઓછી નહીં ચાલે, એનાથી આગળની કોઈ એવી સંખ્યા નહીં હોય કે જેને આપણે 4, 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકશું. તો આપણે એનાથી ક્યાં જવું પડશે? આગળ જ જવું પડશે. આગળ જવા માટે સંખ્યાને ગુણવાની થાય કે ભાગવાની? ભાગશું એટલે સંખ્યા કેવી થશે? નાની. ગુણવાથી કેવી થશે? મોટી. તો આપણે શું કરવાનું થશે? ગુણાકાર કરવો પડશે. તો કયા અંક વડે ગુણીશ તો એ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ બની જશે? તો કે જૂથ બનવામાં જે અંક ઘટે છે તે અંક વડે હું ગુણી દઈશ તો સંખ્યા કેવી બની જશે? પૂર્ણ વર્ગ. લખશું કે અહીં 5 નું જૂથ બનતું નથી, તેથી 180 ને 5 વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ થાય. તો 180 ગુણ્યા 5 કરી દઈએ, 18 પંચા 90, એટલે કેટલા થશે? 900. હવે 900 છે એ કેવી થઈ જશે? પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા, કારણ કે એના અવયવમાં 5 છે એ ઉમેરાઈ જશે, એટલે 5 નું જૂથ પણ બની જશે. તો આપણને જે પૂછ્યું હતું કે તેવી નાનામાં નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધો, તો કઈ મળશે આપણને? જવાબમાં 900. 180 છે એ નાનામાં નાની સંખ્યા છે જે 4, 9 અને 10 વડે ભાગી શકાય છે, નિશેષ ભાગી શકાય છે, પણ તે પૂર્ણ વર્ગ હતી નહીં. આપણે શોધવાની હતી પૂર્ણ વર્ગ. તો પૂર્ણ વર્ગ કરવા માટે આપણે જે અવયવ ખૂટતો હતો એ અવયવને એને મેઇન સંખ્યા સાથે એટલે કે 180 સાથે ગુણી દીધા, જેથી કરીને જે આપણને સંખ્યા મળી એ સંખ્યા હવે શું છે? તો આપણે લખીએ અહીંયા કે તેથી 4, 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. નિશેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ મળી આપણને? 900 છે. તો આ રીતે આ દાખલાનું સોલ્યુશન થશે. આના પછીનો જે દાખલો છે સેમ ટુ સેમ આના જેવો જ છે. એમાં આપેલું છે 8, 15 અને 20 વડે ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધવાની કીધી છે તમને. તો એમાં શું કરશું? તો કે 8, 15 અને 20 નો પેલા લસા શોધશું. એ લસા શું થશે? તો કે નાનામાં નાની સંખ્યા મળશે કે જેને આપણે એ ત્રણેય અંકો વડે નિશેષ ભાગી શકશું. હવે એ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં એ નક્કી કરવા માટે એના જે અવયવ છે એના જૂથ બનવા જોઈએ. જે અવયવનું જૂથ ન બનતું હોય એના વડે ગુણી દેવાનું. ધારો કે એમાં જૂથ બની જતા હોય તો આપણે આ પ્રોસેસ ગુણવાની પ્રોસેસ કરવી પડે નહીં. જો આપણને અહીંયા સીધા જ 900 મળી ગયા હોત તો આપણે શું કરી દેત કે તેથી 4, 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની સંખ્યા શું છે? 900. તો આપણે ગુણવાની ક્રિયા કરવી પડે નહીં. તો હવે આ દાખલાનું સોલ્યુશન, આવા દાખલાનું સોલ્યુશન કઈ રીતે થાય તમને ખ્યાલ આવી જશે. હોમવર્કમાં આપ્યા છે વ્યવસ્થિત ગણજો. ના આવડે તો ફરીથી વિડીયો રિવાઇન્ડ કરી અને ફરીથી રીત જોઈ લેવાની, જેથી કરીને ખ્યાલ આવી જશે. તો આપણે બે રીત જોઈ ગયા વર્ગમૂળ શોધવાની. એમાં પહેલી રીત હતી પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે વર્ગમૂળ શોધવું, અને બીજી રીત હતી અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે વર્ગમૂળ શોધવું. એમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારના દાખલા કઈ રીતે પૂછાય એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરી. ત્યારબાદ હવે ચેપ્ટર 6 ની વર્ગમૂળ શોધવાની ત્રીજી રીત, જેનું નામ છે ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવું. તો ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ કઈ રીતે શોધાય? ખૂબ સરળ જ છે. એક્ઝામ્પલની પ્રેક્ટિસ કરશું એટલે ઓટોમેટિક આવડી જશે, કંઈ યાદ રાખવું પડે નહીં. જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરશું આપણે તેમ તેમ આપણને યાદ રહેતું જશું, એટલે
જે પ્રમાણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હું જાઉં છું એમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે કઈ રીતે કરવાનું હોય છે. થોડુંક ટફ છે પણ ધ્યાન રાખશું અને પ્રેક્ટિસ કરશું એટલે ઓટોમેટિક આવડી જશે. તો ચાલો શીખીએ ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવું. સીધું એક્ઝામ્પલ લઈને જ આપણે ચાલુ કરવું છે. સ્ટેપ કઈ રીતે જવાના છે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવું, એમાં એક્ઝામ્પલ્સ લઉં છું. 4096 આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હોય કે 4096 નું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધો. અવિભાજ્ય અવયવીકરણથી તમને આવડી જશે એટલે અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતથી આ સરળ લાગશે, પણ જેમ ગણશું એમ વધારે આવડશે. સીધું જેવું આપણે નથી લઈ લેવાનું કે સીધું જ આપણને પહેલી વખતમાં આવડી જવું જોઈએ, પણ એક્ઝામ્પલ થોડાક વધારે આગળ જતા જશું એમ એમ આવડતું જશે. તો જોઈએ તો ભાગાકારની રીતે કીધું છે એટલે કંઈક ભાગાકારની પ્રોસેસ કરવાની છે આમાં. તો સૌ પ્રથમ તો ભાગાકારની નિશાની શું હોય છે? ભાગાકારની નિશાની, ભાગાકારનો દાખલો સોલ્વ કરવો હોય તો આ રીતે જે સંખ્યાનું વર્ગમૂળ શોધવું છે એને અંદર મૂકશું. 4096. હવે આ 4096 નું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવું છે આપણે. તો 4096 ભાગાકારની નિશાનીની અંદર લખ્યું એટલે એ આપણો થશે ભાજ્ય. અહીંયા ભાજક એટલે કે બહારનો જે અંક છે એ આપણે નક્કી કરવાનો થશે કે શું લેવો અને કઈ રીતે નક્કી કરવો એ હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો. સૌ પ્રથમ પહેલું સ્ટેપ આપણે કરવાનું છે જમણી બાજુથી એટલે કે અંકની પાછળથી બે અંકોની જોડી. આ પહેલું જૂથ અને આ બીજું જૂથ. પાછળથી બે અંકોની શું બનાવવાની છે? જોડી. અને એની ઉપર શું કરવાની? લાઈનો નાની નાની. આટલું કર્યા પછી એમાંથી પહેલું જૂથ શું છે? 40. જૂથ ક્યાંથી બનાવવાનું? પાછળથી. પણ ભાગાકાર આપણે કરતા હોય ક્યાંથી કરતા હોય? સંખ્યાની પહેલા અંકોથી એટલે કે શરૂઆતના અંકોથી. તો શરૂઆતનું જે જૂથ છે આખું એ જૂથ બાજુમાં લખી લેવાનું. આટલું કર્યા બાદ હવે આ 40 ને એવો પ્રશ્ન પૂછવાનો છે કે તું કોના બેના વર્ગોની વચ્ચે આવે છે? ખાસ સાંભળજો. 40 ને શું પૂછવાનું છે કે 40 તું કોના બેના વર્ગોની વચ્ચે આવે છે? તો વર્ગ બોલવાના આપણે. 1 નો વર્ગ 1, 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9, 4 નો વર્ગ 16, 5 નો વર્ગ 25, 6 નો વર્ગ 36, 7 નો વર્ગ 49. જ્યારે સંખ્યાથી આગળ વધી જઈએ ત્યાં આપણે ઊભું રહી જવાનું. ક્યાં વધી ગયા આગળ? 7 ના વર્ગથી. 7 નો વર્ગ 49. તો 49 છે એ 40 થી વધી ગયા. તો કયો અંક આવ્યો? 7. અને એની આગળનો અંક કયો હતો? 6. તો આ સંખ્યા છે એ કોના બેના વર્ગોની વચ્ચે આવશે? તો કે 6 નો વર્ગ અને 7 નો વર્ગ. 6 નો વર્ગ શું થાય? 36 અને 7 નો વર્ગ 49. તો 40 છે એ 36 અને 49 ની વચ્ચે આવે છે.
પણ આપણે કયા અંકો લેવાના છે તો કે કોના બેના વર્ગોની વચ્ચે આવે છે, એટલે કે 6 નો વર્ગ અને 7 નો વર્ગ, એટલે કે 6 ના વર્ગ થી 40 છે એ મોટા છે એટલે એના માટે નિશાની આ રીતે, અને 7 ના વર્ગ થી 40 છે એ નાના છે તો એની બાજુ ફરીથી તીર. એટલે આ મતલબ એવો થયો, આને જો મેથ્સની ભાષામાં આ રીતે ક્યાંય લખેલું હોય તો આનો મતલબ એવો થયો કે 6 નો વર્ગ એટલે કે 40 છે એ 6 ના વર્ગ થી મોટા અને 40 છે એ 7 ના વર્ગ થી નાના. એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ 36 થી 40 છે એ મોટા છે અને 49 થી કેવા છે, નાના છે. આપણે એના વર્ગો લખવાની જરૂર નથી, આપણે માત્ર એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે કોના બેના વર્ગોની વચ્ચે આવે તો કે 6 નો વર્ગ અને 7 ના વર્ગની વચ્ચે જ શું આવે છે, 40. હવે જેના બેના વર્ગોની વચ્ચે આવે છે એ અંક, એમાંથી નાનો અંક કયો છે, 7, એને આપણે ભાજક તરીકે લેવાનો છે. આ થઈ ગયું આપણું પ્રથમ સ્ટેપ. શું? બે અંકોની જોડી, એમાંથી પ્રથમ જૂથ બહાર લઈ અને પૂછવાનું કે કોના બેના વર્ગોની વચ્ચે આવે છે. એ નક્કી થઈ ગયા બાદ એમાંથી નાનો અંક એ આપણો ભાજક તરીકે લેવાનો છે. હવે આપણે ભાગ ચલાવતા હોઈએ છીએ કે 6 નો ઘડિયો 40 થી વટવાનું નથી, પણ આમાં એ રીતે નહીં. આમાં શું કરવાનું છે તો કે જે અંક તમે પસંદ કર્યો એ અંકથી જ ભાગ કરવાનો, પછી ગમે તે હોય. અહીંયા તો 36 જ હાલશે, 6 × 7 = 42 વધી જશે, પણ આગળના દાખલાઓમાં જશું તો ત્યાં ક્યારેક ઓછું પણ રહી જતું હશે, પણ આપણે શું યાદ રાખવાનું છે કે જે અંક પસંદ કર્યો છે એના વડે જ ભાગ કરવાનો છે. તો 6 શું થશે, 36. એને આપણે ક્યાં લખીએ છીએ, પ્રથમ જૂથની નીચે, અને પછી શું કરવાની હોય, બાદબાકી, એટલે કે 40 - 36 કેટલા વધે, 4. ત્યારબાદ ભાગાકારની રીતમાં આપણે શું કરતા હતા, પછીનો અંક નીચે ઉતારતા હતા, પણ અહીંયા વર્ગમૂળ શોધવા નીકળ્યા છે એટલે અહીંયા કંઈક અલગ હશે. તો અહીંયા આપણે અંક નહીં પણ શું ઉતારવાનું છે, આખે આખું જૂથ. પછીનું જૂથ આખું શું છે, 96, તો એ 96 ને નીચે ઉતારી દેવાના અને 4 ની બાજુમાં લખી દેવાના. હવે સંખ્યા બની 496. ત્યાર પછીનું સ્ટેપ, હવે આપણો ભાજક છે બદલાશે. આ રીતની લાઈન કરી દેવાની, આખી ખેંચી લેવાની. હવે આપણો ભાજક બદલાશે. શું થશે તો કે જે સંખ્યાનો ભાજક હતી, આપણી આગળની સંખ્યા જે ભાજક હતી એના બમણા કરી દેવાના, એટલે કે એનામાં એ જ અંક ઉમેરી દેવાનો. જે અંક હતો એ જ અંક એમાં ઉમેરી દેવાનો, એટલે કે એના ડબલ કરવાના. તો કેટલા થશે, 12. હજી એ 12 પણ આપણો ભાજક નથી, એની બાજુમાં પણ હજી એક ખાલી જગ્યા મૂકવાની, ત્યાં પણ કંઈક એક અંક આવશે. એ કઈ રીતે નક્કી કરવું એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો બીજું જૂથ આપણે નીચે ઉતાર્યું. શું ઉતાર્યું, 96. 4 છે એ આપણી પાસે હતો જ, જે આપણે શેષ તરીકે અહીંયા વધ્યો હતો. 40 માંથી 36 બાદ કર્યા હતા, 4 વધ્યા હતા. જૂથમાં શું ઉતાર્યું હતું, 96. જે જૂથ તમે નીચે ઉતારો છો તેમાંથી એક અંક કાઢી નાખવાનો, પાછળ શું વધ્યું, 49. એનું પાછું જૂથ બનાવવાનું. નવું જૂથ જે ઉતારો છો એમાંથી એક અંક ઘડીક વાર જોવાનો નહીં, શું વધ્યા પાછળના અંક, તો કે 0, 49. પણ આપણે શું સમજવાના, ખાલી 49. ક્યારેક અહીંયા 2 અંક પણ બાદબાકીમાં વધે તો આપણા જૂથમાં કેટલા અંકો આવશે, 3 અંકો આવશે. ત્યારે હું કહીશ, પણ અહીંયા યાદ શું રાખવાનું, જે જૂથ ઉતારીએ છીએ એમાંથી છેલ્લો અંક નહીં લેવાનો, બાકીના જે અંકો આગળ વધે છે એનું શું બનાવવાનું, જૂથ. હવે અહીંયા જે ખાલી જગ્યા મૂકી છે ત્યાં અંક કઈ રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે, તો એના માટે અહીંયા કંઈક જૂથ બનાવ્યું આપણે, અને અહીંયા 12 લખ્યા છે. તો 12 નો ઘડિયો બોલવાનો, 49 થી વટવાનું નથી. 12 × 12, 12 × 24, 12 × 36, 12 × 48, 12 × 50, 12 × 50 વધી ગયા તો કેટલા હાલશે, 12 × 48. એ આપણે અંક નાનામાં નાનો અંક પસંદ કરવા કે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં અંક શું આવશે, તો 12 × 48 ભાગ આલે છે. જૂથથી વટવાનું નથી. 12 × 48, 12 × 50 વધી જાય છે. તો કેટલાય અંક શું મૂકવાનો, તો કેટલાય ભાગ આવેલો આપણો 4, તો અહીંયા અંક લખવાનો 4.
જે અંક તમે ખાલી જગ્યામાં મૂકો છો એને જ પાછો ભાગફળમાં મૂકવાનો. તો હવે અહીંયાથી ઘડિયો શું બોલાશે? 124 ચોકું. 124 ચોકું તમે કરશો એટલે આવશે તમારું 496. આ ઓટોમેટિક આવી જશે. નહીતર આપણે શું કરવું પડે કે ઘડિયો બોલવો પડે. પણ અહીંયા માટેની શોર્ટકટ રીત તમને ક્યાંય આપેલી હશે નહીં. તો આ શોર્ટકટ ફરીથી આપણે હજી દાખલો ગણશો એટલે ખ્યાલ આવી જ જશે. તો 496 જ આવશે. આપણે ટેલી કરાવી દઈએ તમને. 124 ગુણ્યા 4, ચોખ્ખું ચોખ્ખું 16. 16 નો છગડો વધી 1, 4 દુ 8 ને 1 9, 4 એકુ 4. આવી ગયા 496. બાદ થશે 0 0 0. શેષ શૂન્ય આવી જાય એટલે આપણને આપણી સંખ્યાનું વર્ગમૂળ મળી ગયું. વર્ગમૂળ શું મળ્યું આપણને? 64. તો આપણે લખશું અહીંયા વર્ગમૂળની નિશાનીમાં. તેથી વર્ગમૂળમાં 4096 બરાબર 64. આ આપણો જવાબ. અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં ખૂબ અવયવ પાડવા પડે, પણ અહીંયા એવું કંઈ કરવું પડશે નહીં. માત્ર સ્ટેપ યાદ રાખવાના છે કે કઈ રીતે જવાનું છે. અને એ સ્ટેપ ક્યારે યાદ રહેશે? કે જ્યારે તમે એની વધુમાં વધુ પ્રેક્ટિસ કરશો ત્યારે. તો ફરીથી બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવું છે. લઉં છું આપણું ટેક્સ્ટ બુકનું ઉદાહરણ 9. સંખ્યા આપી છે 729. પહેલી જ સંખ્યા આપણને આપેલી છે 729. 729 નું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવાનું કીધું છે આપણને. તો ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવા માટે ભાગાકારની નિશાનીની અંદર 729. આ લખ્યા પછી હવે આપણે શું બનાવવાના છે? ના જૂથ. કઈ બાજુથી? જમણી બાજુ, એટલે કે અંકની પાછળની તરફથી. કેટલાના? 2 2ના. તો પેલું 2 નું જૂથ. બીજું 2 નું બનતું નથી તો કઈ નહીં, એ આપણે જોવાનું નથી. પેલું 2 નું બની ગયું, બીજું જેટલાનું બને 1 નું બને છે તો આપણે 1 નું રાખશું. હવે એમાંથી પેલું લેવાનું. પેલું શું છે આપણું? સંખ્યાની આ બાજુથી પેલું 7. એ 7 ને 12 લખવાના ને એને પૂછવાનું કે તું કોના 2 ના વર્ગોની વચ્ચે આવે છે. તો એના માટે આપણે દરેકના વર્ગ બોલતા જવા પડશે. 1 નો વર્ગ 1, 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9. જ્યાંથી વધી જાય ત્યાં ઊભું રહી જવાનું. એ અને એના આગળનો અંક લઈ લેવાનો. 3 નો વર્ગ 9 વધી જાય છે તો શું આવશે? 2 નો વર્ગ અને 3 નો વર્ગ. એટલે કે આ બંનેના વર્ગોની વચ્ચે 7 આવેલો છે. 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9. તો 4 અને 9 ની વચ્ચે 7 રહેલા છે. એમાંથી નાનો અંક શું છે? 2. એ 2 ને આપણે ભાજક તરીકે એના વડે જ ભાગ અકવવાનો છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો, અહીંયા જ્યારે જોયું તો 66 આપણે ઓલી રીતે હકવવા જાત એટલે કે 40 થી વટવાનું નથી, એ રીતે ચલાવવા જાત તો પણ 36 જ ભાગ ત્યાં ચાલત. પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ભાગ કેટલાય ચાલે? આપણે ભાગાકારના નિયમ મુજબ ચાલીએ તો 2 તેરી 6 એ ચાલે, પણ આપણે એનાથી હકવવાનો નથી. આપણે ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવા નીકળ્યા છે તો એની રીત કંઈક અલગ છે. જે ભાજક તમે નક્કી કર્યો એના વડે જ ભાગ ચલાવવાનો છે. તો 2 દુ શું આવશે? 4. બાદ બાકી કરશું. 7 માંથી 4 જશે, કેટલા વધશે? 3. પછીનું જૂથ નીચે ઉતારશું. શું ઉતાર્યું? 29. હવે બીજો ભાજક નક્કી કરવા માટે જે ભાજક લીધો છે એનો એ જ એમાં ઉમેરવાનો. 2 ને 2 4 અને એની બાજુમાં એક ખાલી જગ્યા. હવે એ ખાલી જગ્યા પૂરવા માટે શું કરવાનું છે આપણે? તો કે જે જૂથ ઉતાર્યું છે એમાંથી છેલ્લો અંક સિવાયના જે અંકો છે શું વધ્યા? 2 અને 3, એનું જૂથ બનાવવાનું. અને હવે અહીંયા જે અંક હતો 4 ડબલ કરીને જે લખ્યો હતો એનો ઘડિયો બોલવાનો અને એ જૂથના અંકોથી વટવાનું નથી, એટલે કે 32 થી વટવાનું નથી.
તો 4 નો ઘડિયો બોલીએ 4 એકુ 4, 4 દુ 8, 4 તેરી 12, ચોકુ ચોકુ 16, 4 પંચા 20, 4 છક 24, 4 સત્તા 28, 4 અઠા 32, 4 નવા 36. કેટલા વધ્યો? 4 નવા 36. તો અહીંયા શું લખશું હવે આપણે? 4 અઠા 32 એ 32 થાય છે અને 4 નવા એ 36 થાય છે. તો કેટલા હાલશે? 8. 48 અઠા 48 અઠા કરીએ 48 ગુણ્યા 8 કરી જ લેવાનું છે, કારણ કે આ એક શોર્ટકટ છે ને આમાં થોડીક એક વેરિએશન આવે છે એ જોઈએ. આમાં જ દેખાય છે આપણને. 88 64 નો ચોગડો વધી 6, 8 ચોક 32 ને 6 38, 384 એવા. આનાથી કેવા થઈ ગયા? વધી ગયા. જ્યારે વધી જતા હોય ત્યારે એક અંક પાછળ આવી જવાનો, એટલે કે કેટલા આપણે ભાગ ચલાવવાનો? 7 થી. કેટલાથી ચલાવવાનો છે? 7. 47 અને જે ખાલી જગ્યામાં અંક આવ્યો છે એના વડે ભાગ ચલાવશું. 47 ગુણ્યા 7, 7 7 49 વધી 4, 7 ચોક 28 ને 4 32, 329. 47 ગુણ્યા 7 329. બાદ બાકી કરશું 0 0 0. તો આપણે શેષ 0 વધી ગઈ, તેથી વર્ગમૂળમાં 729 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 27. તો હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે અહીંયા એક વેરિએશન આપણે આવે છે એટલે એના માટે આપણે ગુણાકાર તો કરવો જ પડશે. આવી શોર્ટકટ તમને ક્યાંય ટેક્સ્ટ બુકમાં બતાવેલી હશે નહીં આ પ્રમાણે, પણ આપણે અહીંથી શીખી લેવાની છે. ત્યાર પછીનું એક્ઝામ્પલ એમાં ને એમાં જ બીજો દાખલો. રકમ આપેલી છે આપણને 1296. આનું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે. તો ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવા માટે આપણને ખ્યાલ છે ભાગાકારની નિશાનીની અંદર 1296. હવે પાછળથી 2 2 ના જૂથ. ચાલો અહીંયા 2 2 ના જૂથ બની જ જાય છે સીધા આપણે. તો હવે આગળ વધીએ. એમાંથી પહેલું જૂથ શું છે? 12. 12 છે એ કોના? 2 ના વર્ગોની વચ્ચે આવશે. તો દરેકના વર્ગ બોલશું એટલે એ આવશે 3 નો વર્ગ અને 4 ના વર્ગની વચ્ચે. 3 નો વર્ગ 9, 4 નો વર્ગ 16. 9 અને 16 ની વચ્ચે શું આવશે? 12. જેના 2 ના વર્ગોની વચ્ચે આવે છે એમાંથી નાનો અંક શું છે? 3. એના વડે જ શું ચલાવવાનો? ભાગ. 3 તેરી શું આવશે? 9. એ 9 છે એ 12 માંથી બાદ કરશું. 12 માંથી 9 જશે, કેટલા વધશે? 3. પછીનો અંક એટલે કે પછીનું આખું જૂથ નીચે ઉતારશું 96. અહીંયા ભાજક બદલાશે. ભાજક માટે શું કરવાનું? જે અંક છે એ જ એમાં ઉમેરવાનો, એટલે કે એના ડબલ કરવાના. 3 ને 3 6. એની બાજુમાં ખાલી જગ્યા. હવે ખાલી જગ્યાનો અંક શોધવા માટે જે જૂથ આપણે ઉતારેલું છે એમાંથી છેલ્લા અંકને સાઈડમાં રાખી અને પછીનાનું જૂથ બનાવવાનું. શું બને છે? તો કે એ જૂથમાં આવે છે 39. કેટલા આવે છે? 39. તો હવે 6 નો ઘડિયો બોલવાનો છે. 39 થી વટવાનું નથી. 6 એકુ 6, 6 દુ 12, 6 તેરી 18, 6 ચોક 24, 6 પંચા 30, 6 36, 6 સત્તા 42, 6 સત્તા 42. 39 થી વધી જાય છે તો કેટલા હાલશે? 6 અહીંયા 36. જે ખાલી જગ્યામાં લખો છો એ જ અંક ભાગફળમાં. હવે કરવાનું શું છે આપણે? 66 ગુણ્યા 6. એ રફમાં કરવાની વસ્તુ છે. 66 ગુણ્યા 6, 36 નો છગડો વધી 3, 36 ને 3 9. તો અહીંયા સીધો જવાબ આપણે આવી જ જાય છે.
છાય છાય 36 ને 3 39, 396. તો અહીંયા આપણે અંક બદલાવવો પડશે નહીં અને સીધું લખી નાખશું 396. બાદ બાકી કરશું 0 0 0. તેથી વર્ગમૂળમાં 1296 બરાબર કેટલા મળશે? 36. તો આ 3 દાખલામાં આપણે ભાગાકારની રીતે કઈ રીતે વર્ગમૂળ શોધાય એના વિશે ચર્ચા કરી. સિમ્પલ જ સ્ટેપ છે. જેમ તમે પ્રેક્ટિસ કરતા જશો, પ્રેક્ટિસના દાખલા કરશો, એમ તમને યાદ રહેતું જશે. એમને યાદ રહેશે નહીં. તો આના માટેની ખૂબ બધી પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે આપણને આ રીત અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતથી પણ સરળ લાગશે. તો આ રીતને વ્યવસ્થિત લર્ન કરજો. આ ટાસ્કમાં આપણે અહીંયા સુધીનું રાખીએ છીએ. પછીના ટાસ્કમાં આપણે હજી વધારે એક્ઝામ્પલ જોશું કે જેમાં શું કરવાનું છે, ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે. તો આગળના લેક્ચરમાં આગળના ટાસ્કમાં મળીએ. ત્યાં સુધી બધાને